प्रथम मॉड्यूल में दक्षिणी हिंदी का सामान्य परिचय, नामकरण और उसकी विशेषताएं आदि से संबंधित है। दक्षिणी हिंदी मूलतः हिंदी का ही एक रूप है, यानी कि दक्षिणी हिंदी को हमारी घड़ी बोली हिंदी से भिन्न अलग कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि दक्षिणी हिंदी का संबंध जो है हमारी घड़ी बोली हिंदी से है। इसलिए हम कह सकता है कि दक्षिणी हिंदी हिंदी का ही एक रूप है। जिस प्रकार उसका नाम सूचित करता है, यानी कि दक्षिणी, उसी प्रकार इस भाषा का संबंध भी दक्षिण से है। यानी कि दक्षिण की हिंदी होने के कारण ही इस क्षेत्र की भाषा को या इस क्षेत्र में अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करने वाली इस भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा जाता है। और दक्षिणी हिंदी को अनेक अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, यानी कि दक्खनी, दहलवी, हिंदवी, गुजरी आदि अनेक नामों से पहले ये दक्षिणी हिंदी जाने जाते थे। यानी कि एक समय तक दक्षिणी हिंदी को एक प्रतिष्ठित करें, दक्षिणी हिंदी को जो है हिंदी में, यानी कि हिंदी भाषा के स्तर पर प्रतिष्ठित करने में जो है बहुत समय लगती थी। यानी कि एक समय जो है इसके लिए एक खास नाम नहीं था, और इसके लिए ही दक्खनी, दहलवी, हिंदवी, गुजरी जैसे अनेक शब्दों जो है इसी अर्थ में प्रयुक्त करते थे। लेकिन आजकल जो है इन्हीं शब्दों के बदले जो है इस खास प्रदेश की या इस खास क्षेत्र में उसी समय बोली जाने वाली भाषा, उसी समय लिखी जाने वाली उस क्षेत्र की खास भाषा को दक्षिणी हिंदी यानी कि दक्षिणी हिंदी कहा जाता है। और इसका क्षेत्र के बारे में कहे तो बिहार, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद आदि इसका क्षेत्र है। और इस भाषा से संबंधित या इस भाषा के विकास और उसका उद्भव आदि के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। यानी कि गेसेटियर ऑफ इंडिया में दक्षिणी हिंदी के बारे में इस प्रकार कहा गया है कि दक्कन में ले जाई गई पुरानी हिंदी, यानी कि पुरानी हिंदी का वही रूप जो दक्कन में पहुंच गया, यानी दक्कनी में ले गई, वह हिंदी का रूप दक्कनी हिंदी कहा जाता है। यानी पुरानी हिंदी ही है वो, लेकिन जब वो दक्षिण में पहुंच गई तब उसका नामकरण दक्कनी हिंदी बन गई। उसी बहुत सरल ढंग से गजेटियर ऑफ इंडिया में जो है इस दक्षिणी हिंदी को परिभाषित किया गया है। और डॉक्टर ग्रियर्सन जो है हिंदुस्तान का रूप जो दक्षिण में रहने वाले मुस्लिम लोग प्रयोग करते हैं, वो जो है दक्षिणी हिंदी को सीधे हिंदुस्तानी से संबंधित करते हैं। यानी उनके अनुसार दक्षिण में रहने वाले मुस्लिम लोगों की भाषा को उन्होंने जो है दक्षिणी हिंदी कहा गया है। और उदयनारायण तिवारी दक्षिण में ले जाई गई दिल्ली की बोली, उसी प्रकार डॉक्टर उदयनारायण तिवारी दक्षिणी हिंदी को परिभाषित किया है। यानी कि वो दिल्ली की बोली थी, जब वो बोली दक्षिण में पहुंच गई तब उसका नाम दक्षिणी हिंदी बन गई। और सुनीति कुमार चटर्जी जो है उनके अनुसार
उर्दू तथा हिंदी गड़ी बोली से संबंधित साहित्य का आदि रूप। यानी कि सुनीति कुमार चैटर्जी के अनुसार वो जो है उर्दू तथा हिंदी गड़ी बोली से संबंधित, यानी कि दक्कनी हिंदी किसी से भिन्न नहीं है, हिंदी से भिन्न नहीं है और उर्दू से भी भिन्न नहीं है, ये दोनों से संबंधित साहित्य का आदि रूप इसी प्रकार जो है सुनीति कुमार चैटर्जी जी ने परिभाषित किया है। और डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने इसे जो है नव्य भारतीय आर्य भाषा का आधार बताया गया है। यानी कि वह जो है दक्कनी हिंदी को इतनी महत्व देते हैं, उनके अनुसार ये तो नव्य भारतीय आर्य भाषा है, इसका आधार के रूप में वो दक्कनी हिंदी को परिभाषित करते हैं। और दक्कनी हिंदी के बारे में कहे तो यानी कि दक्कनी हिंदी मुसलमान शासक वर्ग की भाषा थी। इसका प्रयोग स्वयं सुल्तान तथा दरबारी कवि भी करते थे। अतः राज्य व्यवस्था के लिए इसका विशेष महत्व था। दक्कनी के विशेष जानकार एवं कवि को राजाश्रय अथवा राजकीय सहायता प्राप्त होती थी। अतः जनता में इसकी पढ़ने की विशेष रुचि उत्पन्न हुई। राजदरबार में प्रवेश के उद्देश्य से प्रायः इसकी ओर लोग आकर्षित हुए होंगे। यही कारण है कि दक्कनी की विभिन्न मुस्लिम तथा अमुस्लिम रियासतों में इसका सामान्य प्रचार हो गया। इसमें किसी भी अन्य भाषा के शब्दों को अपना लेने की अद्भुत क्षमता थी। अतः अन्य भाषा भाषी लोग साधारण परिवर्तन से दक्कनी का निर्माण कर लेते थे। इस प्रकार इसको सीखने में उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। इसी विशेषता के कारण उसको सरकारी भाषा का पद भी प्राप्त था। यानी कि दक्कनी हिंदी മുസൽമാൻ ശാസകവർഗിന്റെ ഭാഷയായിരുന്നു ആദ്യം. മുസൽമാൻ ശാസകവർഗ ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഷയായിരുന്നു ദക്കിനി ഹിന്ദി. അതായത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന മുസൽമാൻ അധികാരികൾ അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ആ ഭാഷയ്ക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം മുസൽമാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അവരുടെ ദർബാറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയും ആ ഭാഷയെ അറിയുന്നവർക്കും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ഈ മുസൽമാൻ രാജാക്കന്മാര് മുസൽമാൻ ഭരണാധികാരികൾ പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തു, സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങള് പതിയെ ഈ ഭാഷ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ശരിക്കും ഈ ഭാഷ ആരുപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്? ആ ദർബാറുകളില്, കൊട്ടാരങ്ങളില് മുസൽമാൻ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഭാഷ അറിയുന്നവർക്കും ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും എന്തുണ്ടായിരുന്നു, സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുസൽമാൻ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രീതി കിട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഭാഷയോട് ഒരുപാട് അടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ മുസൽമാൻ എന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്തു, അമുസൽമാൻ അതായത് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളുകളും എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഭാഷയെ പതിയെ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഈ ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണത്തിന് കാരണം ഇതിനേലും അപ്പുറം ഇതായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, കൊട്ടാരവും ഭരണാധികാരികളായിട്ടും അടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിരുന്നു. ഒപ്പം ഈ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദക്കിനി ഹിന്ദി എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഈ ഭാഷ വളരെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഭാഷയുടെയും വേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, ഈ ഭാഷയിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഭാഷയെ ഇതിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് സാധാരണ ഒരു ഭാഷയാണെങ്കിലും ചെറിയ ഡിഫറൻസോട് കൂടി ഇതിനെ ഈ ഭാഷയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പെട്ടെന്ന് വൈഡായിട്ട് ഈ ഭാഷയുടെ പ്രചാരം നടന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സർക്കാരി ഭാഷയുടെ പദവും ഒരു കാലത്ത് ഈ ഭാഷയ്ക്ക്, ദക്കിനി ഹിന്ദിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. उत्तर भारत में अंकुरित हिंदी मूल की यह भाषा दक्षिण भारत में पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हुई. എനിക്ക് ശരിക്കും ദക്കിനി ഹിന്ദിയുടെ അതിൻ്റെ വേരുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ്, ദക്ഷിണിലേക്ക് വന്നതാണ്. ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മുസൽമാൻ ശാസകര്, അതായത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി, അതേപോലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്, അങ്ങനെയുള്ള ശാസൻ വർഗുകള്, അതായത് അധികാരികള്, ശാസകര്, അതായത് ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഉത്തരയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണിലേക്ക് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തു, ഭാരതത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് അവരുടെ ഉത്തരയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഷയുടെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം വന്നു. അങ്ങനെയാണ് പതിയെ പതിയെ അവര് ഭരിച്ചിരുന്നതും അവര് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ പതിയെ പതിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അവരുടെ റിയാസത്തുകൾ, അതായത് അവരുടെ ദർബാറുകളിലൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ദർബാറിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം ഭാഷ, അതിൻ്റെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റിയും ആ ഭാഷ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗുണം, അതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പതിയെ പതിയെ ആ ഭാഷ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അങ്ങനെയാണ്. हम जानते हैं इतिहास के आरंभ काल से ही उत्तर भारत के लोग राजनीतिक, धार्मिक एवं व्यापारिक कारणों से दक्षिणी प्रदेश में और दक्षिण के लोग उत्तरी प्रदेश में आते जाते रहते हैं. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ കാലം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും, അവരുടെ രാജനീതി, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും, മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും, വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും, അങ്ങനെ പല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അതായത് നോർത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താറുണ്ട്, സൗത്തിലേക്ക്, ദക്ഷിണിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ നേരെ തിരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പല ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കും പോകുക എന്നത് ചരിത്രത്തില് അതൊരു നിസ്സാര സംഭവമാണ്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്, अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण से इतिहास के एक नया युग आरंभ होता है और इस प्रदेश में उत्तर से आए मुसलमानों के संपर्क से अनेक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं. അങ്ങനെ ഇതൊരു നിസ്സാര സംഭവമല്ല. പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റലൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി വരുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദക്ഷിണില് ദേവഗിരിയെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഇവിടെ വന്ന് ഉത്തറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു താമസിക്കുന്നു, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭരണം നടത്തുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് അതൊരു ചെറിയൊരു പരിവർത്തനമല്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ രാജനീതി, നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വശങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും കൈയടക്കിക്കൊണ്ട് കുറേ നാൾ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഇവിടെ ശാസൻ നടത്തിയിരുന്നു. ഉത്തറിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടും ദക്ഷിണയിൽ ഇപ്പോൾ അവർ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആ ഒരു ഭാഷയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ആര് വരുന്നത്, മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് വരുന്നത്. मोहम्मद बिन तुगलक ने राजनीतिक तथा सांसारिक दृष्टि से दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने और दिल्ली निवासियों को दौलताबाद जाकर बसने के आदेश से भाषा का दृष्टि से इसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന മറ്റൊരു ഒരു
വ്യക്തിത്വം, അതായത് ഒരു എന്താണ് പാകൽപ്പൻ എന്ന് പറയും. എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തതയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ്. അതായത് പെട്ടെന്നാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ രാജധാനിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദൗലത്താബാദിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും. അത് വെറും രാജധാനി മാത്രവുമല്ല, അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയുമാണ് വേരോടുകൂടി ആരെയും വിടാതെയാണ് തൻ്റെ ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയാണ് ദൗലത്താബാദിൽ പുതിയ രാജധാനി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം, അങ്ങനെ ഒരു കുടിയേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭാഷയെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയുടെ നിലവാരത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയുടെ ഒരു വളർച്ചയല്ല, ആ ഭാഷയുടെ ഒരു മിക്സിങ്ങിന് അതൊരു കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, അത് ഉത്തറിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണിലേക്ക് വന്ന ഒരു കൂട്ടം മുസൽമാൻ ജനങ്ങള്, അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട ശാസൻ വർഗുകള്, അങ്ങനെയാണ് ഒരു മിക്സിങ് നടക്കുന്നത്. അവർ ഉത്തറിലായിരുന്നു, അവർക്ക് അവരുടേതായ ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ദക്ഷിണിയിലേക്കുള്ള ഒരു വരവ്, അവരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ഭാഷ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ദക്കിനി ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത്. പുതിയൊരു ഭാഷ തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. यानी कि एक नई भाषा, इसके फलस्वरूप यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक आदि के राजनीतिक लक्ष्यों का पूर्ति करते हुए एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसे दक्खनी हिंदी का नाम दिया गया. भाषा के विकास के लिए उर्वरा भूमि तथा अनुकूल वातावरण पहले से ही विद्यमान थे दक्षिण में, और इसके फलस्वरूप जो है मुसलमान शासकों के संरक्षण में इस भाषा का खूब विकास मिला. वास्तव में उत्तर भारत में अंकुरित हिंदी मूल की यह भाषा, यानी कि इस भाषा का जन्म कहाँ है ऐसे पूछे जाए तो वे तो उत्तर भारत में ही है, लेकिन इसका विकास करने में और इसकी विकास में दक्षिण भारत को महत्वपूर्ण भूमिका है. इसलिए हम इस प्रकार कह सकता है कि सुसंतान की भांति इस भाषा ने भी पितृमातृवत पोषक भूमिका नाम अपने साथ में उसी प्रकार जोड़ लिया, जिस प्रकार कि दक्षिणात्य अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ते हैं. അതായത് ശരിക്കും ഈ ഭാഷ ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഹിന്ദിയാണ്. എങ്ങനെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വിദ്വാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വ്യക്തമായിട്ട് ദക്ഷിണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പുരാനി ഹിന്ദിയുടെ ഒരു രൂപമാണ് ദക്കിനി ഹിന്ദി. ആരാണത് പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഗസറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പ്രകാരം പുരാനി ഹിന്ദി എങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും, ദക്ഷിണയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും അത് ദക്കിനി ഹിന്ദിയ എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഹിന്ദിയാണ്, ദക്ഷിണയിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും അതിന് വേറെ രൂപം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പേര് ചേർക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്തു, അച്ഛനും അമ്മയുടെയും പേര് കൂട്ടി വായിക്കുന്നത് പോലെ ശരിക്കും ഹിന്ദിയാണത്, ഹിന്ദി തന്നെയാണത്. ഹിന്ദി ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഹിന്ദി തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ എന്തും ചേർക്കുകയാണ്, ദക്ഷിണാത്യ മീൻസ് അതിൻ്റെ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്, ദക്ഷിണയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ദക്ഷിണാത്യ അതിൻ്റെ പേര് കൂട്ടി. അപ്പം ഹിന്ദി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആർക്കും പങ്കുണ്ട്, ദക്ഷിണാത്യനും പങ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണിനും ഒരു പങ്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പറയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, ഒരു അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ആ ഒരു രണ്ടുപേരുടെയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് ദക്കിനി ഹിന്ദി വന്നത്. ശരിക്കും ഹിന്ദിയാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഹിന്ദി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് എന്തിനൊരു കാരണമുണ്ട്, ദക്ഷിണാണ് അതിനെ ഇത്രയും വളർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ദക്ഷിണിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം എന്ത് ചെയ്തു, ദക്കിനി ഹിന്ദി എന്ന പേര് വെച്ചു എന്ന്
പറയാം. അതാണ് പിതൃമാതൃവത് പോഷക് ഭൂമിക്ക് നാം. അതായത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, പിതൃ മാതൃ. അതേപോലെ എന്തുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് വേർഡിനും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനം ഉണ്ട് ഈ ഭാഷയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന്. ഓക്കെ. ദക്ഷിണി ഹിന്ദിയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്നും ദക്ഷിണി ഹിന്ദി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ വികാസം, അതിൻ്റെ വിശേഷതകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നും പഠിക്കുന്നതിന് അതിനൊരു റീസൺ വേണമല്ലോ. അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉത്തര ഭാരതത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഖടിബോലി ഹിന്ദി, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഖടിബോലി ഹിന്ദി उत्तर भारतലായിരുന്ന സമയത്ത് वो केवल वहाँ की बोलचाल की भाषा थी. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് അവിടെ ബോൾചാലിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ ഖടിബോലി ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ദക്ഷിണിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദക്ഷിണിൻ്റെ അതായത് ദക്ഷിണയിലാണ് അതിനെന്തൊരു സാഹിത്യം എഴുതാനുള്ള എല്ലാ സംരക്ഷണം കിട്ടിയത് ദക്ഷിണയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഖടിബോലിയിലെ ആദ്യത്തെ കവി എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ദക്കിനിക്കെ കവിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. കാരണം ഈ ഖടിബോലി തന്നെ സെയിം ഉത്തറിലായിരുന്ന സമയത്ത് സാഹിത്യരചനകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിന് ദക്ഷിണില്, നമ്മുടെ സൗത്തില് അതിനെന്ത് കിട്ടി, അതൊരു സാഹിത്യമായിട്ട് വളരാനുള്ള എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും കിട്ടിയത് ദക്ഷിണെത്തിയപ്പോഴേക്കുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദക്കിനി ഹിന്ദി ഇന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഖടിബോലി ഇത്രയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിന്റെ ശ്രേണിയിൽ ഇത്രക്ക് ഉയർന്നു വന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തറിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ദക്ഷിണിലെത്തിയ ഈ ഹിന്ദിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദക്കിനി ഹിന്ദിയിലാണെന്ന് പറയാം. यानी कि जिस समय उत्तरी भारत में ഖടിബോലി केवल बोलचाल की भाषा थी, उस समय दक्षिण में वहां के राज्यों का संरक्षण पाकर उसमें साहित्य लिखने गया था. അതായത് ഉത്തരഭാരതത്തിൽ അപ്പോഴും അത് വെറും ബോൾചാൽക്കി ഭാഷയായി നിന്നപ്പോഴും ആ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ദക്ഷിണയിലെത്തിയ ഹിന്ദിയുടെ ആ രൂപത്തിലെ സാഹിത്യം രചിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. മഹാപണ്ഡിത് രാഹുൽ സാങ്കൃത്യായൻ के शब्दों में ഖടി ഹിന്ദി के सर्वप्रथम कवि यही दक्खिनी के कवि थे. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഒക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ, ഖടിബോലി ഹിന്ദിയുടെ വളർച്ചയിൽ അതിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുനീതി കുമാർ ചാറ്റർജി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സുനീത കുമാർ ചാറ്റർജി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, ദക്കിനി സാഹിത്യ को उर्दू तथा हिंदी के ഖടിബോലി से संबंधित साहित्य का आदि रूप मानते हैं. അതായത് ഹിന്ദിക്കും ഉറുദുവിനും ഇടയിൽ വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി രണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിന്റെ ആദിമ രൂപം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദക്കിനി ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് പറയാമെന്ന് പല വിദ്വാൻമാരും പറയുന്നുണ്ട്. പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നെങ്കിലും ആരും ഒരിക്കലും ദക്കിനി ഹിന്ദിയുടെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദക്കിനി ഹിന്ദിയുടെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയുടെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നോ, അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും സംശയമില്ല. പല രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അപ്പം ദക്കിനി ഹിന്ദിയുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ശാബ്ദിക് അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും उसका संबंध केवल भारत के दक्षिण भाग में बोली जाने वाली ഭാഷ ബസ് ഉത്തന ഹി ഹെ അല്ലെ. ഭാരതത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ആ ഭാഷയാണ് ദക്കിനി ഹിന്ദി. സിമ്പിളായിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ ശാബ്ദിക അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ആ പേര് വന്നത് എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. भाषा तथा साहित्य के संदर्भ में इस शब्द या दक्षिणी शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग दक्षिण के बहमनी वंश तथा बीजापुर,
गोलकुंडा और अहमदनगर से संबंधित मुसलमान कवियों और लेखकों के साहित्यिक क्षेत्र में लगभग 14वीं सदी से 16वीं सदी तक किया और जो इन राज्यों की राजभाषा की तरह सम्मानित थी. അതായത് എന്താണ് പറയണത്, ആ ഏതാണ്ട് 13ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 16ാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ വരെ നമ്മുടെ ബീജാപ്പൂർ, ഗോൽഗുണ്ട, അഹമ്മദ്നഗർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മുസൽമാൻ കവികളും റൈറ്റേഴ്സും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ഭാഷ, അതായത് സാഹിത്യിക് ഭാഷയാണ്. അതിനെ നമ്മൾക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ദക്കിനി ഹിന്ദി എന്ന് പറയാം. അതിനെ ആ സമയത്ത് അവിടെ എന്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കിട്ടിയിരുന്നു? ഒരു രാജ്ഭാഷയുടെ സ്ഥാനം വരെ ആ ഭാഷയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഒരുപാട് മുസൽമാൻ, ഉത്തറിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുസൽമാൻ ശാസകർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭരണാധികാരികളുടെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ? ഭരണമായിരുന്നു അവിടെ. അവരുടെ ഒരുപാട് റിയാസത്തുകളും സൽത്തനത്തുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. भाषा तथा साहित्य के संदर्भ में इस भाषा का प्रयोग उस भाषा के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग दक्षिण के बहमनी वंश तथा बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर से संबंधित मुसलमान कवियों और लेखकों के साहित्य के क्षेत्र में लगभग 13वीं सदी से 17वीं सदी तक किया है और जो इन राज्यों की राजभाषा, അതായത് ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 13ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 15ാം നൂറ്റാണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തിൽ എന്താണ് മുസൽമാൻ കവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേഖകർ അവർ സാഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ, ബീജാപ്പൂർ, ഗോൽക്കുണ്ട, അഹമ്മദ്നഗർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് സാഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ, അവിടെ പക്ഷേ സാഹിത്യം അവർ എഴുതിയിരുന്നു ആ ഭാഷയിൽ. ഒപ്പം അവിടെ ആ ഭാഷയ്ക്ക് രാജ്ഭാഷ, ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ ശാസനം നടത്തിയിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? ഈ മുസൽമാൻ ശാസകരായിരുന്നു. അവരുടെ സൽത്തനത്തുകളും അവരുടെ റിയാസത്തൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭാഷയാണ് എന്താകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ? രാജ്ഭാഷ ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. അപ്പം സാഹിത്യം എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നത് തെളിവുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം അത്രയും പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്ഥാനം ഈ ഭാഷയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. എങ്ങനെ? ഒരു രാജ്ഭാഷ, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്, അതിൻ്റെ അത്രയും സ്ഥാനം കിട്ടിയിരുന്നു. डॉक्टर ग्रियर्सन के शब्दों में उर्दू की भांति यह भी फारसी लिपि में लिखी जाती रही है, किंतु वह फारसी शब्दों से बहुत कुछ मुक्त है. അതായത് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതായത് നമ്മളെല്ലാം ദക്കിനി ഹിന്ദിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ദക്കിനി ഹിന്ദിയിൽ സാഹിത്യം എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദക്കിനി ഹിന്ദിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദക്കിനി ഹിന്ദിയിൽ ഏത് ലിപിയിലാണ് എഴുതിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിയേഴ്സൺ പറയുന്നത് ഉറുദു എഴുതുന്നത് പോലെ ദക്കിനി ഹിന്ദിയും ഫാർസി ലിപിയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ലിപി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഫാർസി ലിപിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ ഫാർസിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഫ്രീ ആയിരുന്നു, ഒരുപാട് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലായിരുന്നു ഈ ഭാഷയുടേത്. और इसमें हिंदी व्याकरण के कई ऐसा रूप सुरक्षित है जो उत्तर भारत के ग्रामीण लोगों में प्रचलित है. അതായത് ഒരുപാട് ഹിന്ദി വ്യാകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തര ഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമീണരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമറായിട്ട് മീൻസ് ഗ്രാമർ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു. കാരണം ഫാഴ്സി ആണെങ്കിൽ പോലും അത്ര ഹിന്ദിയുടെ ഗ്രാമർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതും എന്തായിരുന്നു? വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു. भाषा वैज्ञानिक और साहित्यिक दोनों ही आधारों का
अनुशीलन करने पर दक्षिणी हिंदी ना तो फारसी निष्ठ उर्दू मुअल्ला है और ना तो संस्कृत निष्ठ आधुनिक हिंदी। ये तो दक्षिणी में विकसित गड़ी बोली हिंदी ही है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना इसे दक्षिणी हिंदी कहना ही ന്യായസംഗത് समझते हैं. അതായത് എല്ലാ ദൃഷ്ടിയും ഒരു ഭാഷാ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടിയിലും സാഹിത്യം, ദക്കിനിയിൽ എഴുതിയ സാഹിത്യം, അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ, അതായത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ അതിലെഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യം, ലിറ്ററേച്ചർ, അതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദക്കിനി ഹിന്ദിയെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു ഫാർസി നിഷ്ഠ, അതായത് ഫാർസിയുമായി ഒരുപാട് കണക്റ്റഡായി നിൽക്കുന്ന ഉറുദുവുമല്ല, അതേപോലെ തന്നെ സംസ്കൃതവുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദിയുമല്ല, ഇന്നത്തെ ആധുനിക് ഹിന്ദിയുമല്ല. ഇതിന് രണ്ടിനും നടുക്കുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ആര്? ദക്കിനി ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഫാർസിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഉറുദുവുമല്ല, സംസ്കൃതവുമായി ഒരുപാട് കണക്റ്റായി നിൽക്കുന്ന ആധുനിക് ഹിന്ദിയുമല്ല അതിൻ്റെ രൂപം. അതിൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഘടി ബോലിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടി ബോലിയുമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹം തോ കഹ സക്താ ഹൈ കി ദക്കിനി മേ വികസിത ഗഡി ബോലി ഹിന്ദി ഹെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട്, മീൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം, ദക്കിനിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഗഡി ബോലി ഹിന്ദിയാണ് എന്ത്? ദക്കിനി ഹിന്ദി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. दक्षिणी अथवा दक्षिणी हिंदी भी इसके लिए भ्रामक शब्द है, क्योंकि दक्षिणी शब्द से दक्षिणी भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम का बोध हो सकता है. उपर्युक्त विवेचन से सुस्पष्ट है कि इस भाषा के साहित्यकारों ने इसे दक्षिणी या हिंदी नाम से ही अधिक अभिहित किया है. അതായത് ദക്ഷിണി അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണി എന്നൊരു ശബ്ദം, അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണി ഹിന്ദി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണ നമ്മൾക്ക് നേരെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തിലേക്ക് പോകും? ദക്ഷിണി ഭാഷകളായിട്ടുള്ള തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാമക്, അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ദക്കിനി ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നേരെ അത് നമ്മുടെ ചിന്ത പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും? കന്നഡ, മലയാളം, തമിഴ്, ആ സൈഡിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ ദക്കിനി ഹിന്ദി എന്നുകൂടി കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെന്താണ്, അതിൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉത്തറിൽ നിന്ന് വന്ന അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ദക്കിനി ഹിന്ദി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് പേര് പോലെ അത്ര എന്താ പറയുക ഡയറക്റ്റ് മീനിങ് നൽകുന്നതല്ല. അതിൻ്റെ വികാസം, അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ക്ഷേത്ര, അതിൻ്റെ വിസ്താരം, അതെല്ലാം വേറെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि उत्तर से आई यह भाषा दक्षिण में ही अधिक विकसित क्यों हुई, उत्तर में क्यों नहीं? प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर के विचार इस संबंध में उल्लेखनीय है. അതായത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, അതായത് ഈ ഭാഷ എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തറിൽ ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ദക്ഷിണിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഡെവലപ്പിംഗ് ആയി എന്നൊരു ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാം. അതിൽ രാംധാരി സിംഗ് ദിനകർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അസലി മുസൽമാൻ സീമിത് സംഖ്യാമേ ഹി ദക്ഷിണായേ ഥി. ശരിക്കും പറയുമ്പോഴേക്കും ഉത്തറിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണിലേക്ക് വന്ന യഥാർത്ഥ മുസൽമാൻ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. കുറച്ചുപേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഉത്തറിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണിലേക്ക്. ബാക്കി മുസൽമാൻ വഹി തേ ജോ ഹിന്ദു വംശം സേ ആയേ തേ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്, ഹിന്ദു വംശത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എങ്ങോട്ടേക്കായവരാണ്? മുസൽമാൻ ആയി മാറിയ ആൾക്കാരാണ്. इससे यानी कि यहाँ വിദേശി മുസൽമാൻ ബി കം പഹുഞ്ചേത്തെ, കുറവാണ്. അതായത് ദക്ഷിണിലേക്ക് വന്ന വിദേശി മുസൽമാന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അതേവം ഇസ്ലാം കി സംസ്കൃതി കട്ടറത യഹാ അപേക്ഷാകൃത അധിക് ഢീലി തി. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? വിദേശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുസൽമാൻ വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ധർമ്മപരിവർത്തനം ചെയ്താണ് മുസൽമാൻ മതം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാം മനസ്സിലാക്കണം, ദക്ഷിണിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും
എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു കഠിനത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു. അതായത് ഇസ്ലാമിന് ഒരുപാട് കൾച്ചറലായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും രീതിരിവാസമൊക്കെ ആർക്കുണ്ട്? ഇസ്ലാമിനുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ കരുതാം, ദക്ഷിണിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അതൊരുപാട് അത് വളരെ കുറഞ്ഞു, ലൂസായി, ഒരുപാട് ഢീലി ഹോഗായി. നിയമങ്ങളും കട്ടറതയും ബലംപിടുത്തമൊക്കെ കുറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈസിലി എല്ലാവർക്കും എന്താ മുസൽമാൻ ധർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാമെന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ആയി. അങ്ങനെ दिल्ली और आगरा की गड़ी बोली वहाँ राजभाषा हो गई. राजभाषा के कारण गड़ी बोली को दक्षिण की और लोग भी सीखने लगा. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അതാണ്. കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന മുസൽമാൻ എന്താണ് അവരുടെ മുസൽമാൻ ആചാരങ്ങളും രീതികളൊക്കെ സിമ്പിളാണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ധർമ്മപരിവർത്തനം നടത്തി, ഭാഷ പഠിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും പതിയെ പതിയെ അതിൻ്റെ രാജഭാഷ എന്ന നിലയിൽ അത് ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും സാധാരണക്കാർക്കും അത് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്ത് കിട്ടിയത്? ശരിക്കും ദക്ഷിണയിലെ ഈ രൂപത്തിന്, ഹിന്ദിക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് കിട്ടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അതാണെന്ന്. दक्षिणी हिंदी का संबंध यानी कि दक्षिणी हिंदी के क्षेत्र एवं विस्तार के बारे में कहें तो यानी कि इसका संबंध जो है विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों से था, जिसके अंतर्गत बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर मुख्य थे. इस भाषा को उत्तर के शासक, सैनिक तथा सूफी फकीर ही विशेष रूप से बोलते थे. इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाएं भी बोली जाती थी. इस भाषा का क्षेत्र समय समय पर परिवर्तित होता रहा है. सामान्य रूप से यह दक्कन की भाषा कही जाती है, अतः दक्कन की सीमा इस भाषा की सीमा मानी जा सकती है. प्रायः लोग दक्कन को दक्षिण कर दिए करते हैं. इसकी भौगोलिक सीमा लगभग 14 उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा तक है. वर्तमान दक्कन प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों का दक्षिण पद ही है और इसी के दक्षिण देश कहा जाता है. यानी कि അതായത് ദക്കൻ, അതായത് ദക്ഷിണായിട്ടുള്ള ദക്ഷിണന്റെ അതിർത്തി, അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് കൂട്ടാം? ദക്ഷിണി ഹിന്ദിയുടെ ക്ഷേത്രമായിട്ട്, അതിൻ്റെ അതിർത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. इस भाषा के अधिकांश भाषी भारत के दक्कन में मिलते हैं, जहाँ वस्तुतः मध्यकालीन उत्तर मध्यकालीन भारत के तत्कालीन मुस्लिम राज्यों के क्षेत्र है, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के कुछ भाग. इसका क्षेत्र जो है यानी कि पहले वो जो है उसका रूप जो है उत्तर में थे, आगे उसका इस क्षेत्र का विस्तार जो है दक्षिण में हुआ. दक्षिणी के अन्य नाम मैंने पहले बताया, उसके लिए बहुत सारी नाम प्रचलित थे. हिंदी, हिंदवी, दक्कनी, दक्खनी, दहलवी, गुजरी, हिंदुस्तानी, दक्खनी उर्दू, मुसलमानी, दक्खनी हिंदी आदि सब. मुसलमानों ने भारत में आने पर इस बोली का अपनाया था, हमने बताया. और दक्खनी हिंदी नवनिर्मित भाषा थी, फिर भी 4-5 शताब्दियों तक वो सामान्य बोलचाल की तथा साहित्य की भाषा मानी जाती रही. ഒരു പുതിയ ഭാഷയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും. എന്നാലും അത് ഏതാണ്ട് 4-5 ശതാബ്ദിയോളം വരെ നമ്മുടെ ബോൽച്ചാലും സാഹിത്യത്തിലെയും ഭാഷയായിരുന്നു. उसके लोक तथा शिष्ट दोनों സാഹിത്യ പര്യാപ്ത സമൃദ്ധി. അതായത് ലോക്ക് മാനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നാടൻ രചനകളും ലോക സാഹിത്യങ്ങളും ഒപ്പം ശിഷ്ട സാഹിത്യവും ഈ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ദക്ഷിണമേ ബഡി ഹി ലോകപ്രിയ ഭാഷ രഹി. ദക്ഷിണയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് വളരെ ലോകപ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭാഷയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സാഹിത്യത്തിൽ ഒരുപാട് എഴുത്തൊക്കെ വന്നത്. इसकी लोकप्रियता के एक प्रमुख कारण यह है कि दक्खनी हिंदी मुसलमान शासक वर्ग की भाषा थी और उसका प्रयोग स्वयं सुल्तान तथा दरबारी कवि भी करते थे.
അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അതായത് എന്താണ്, ദർബാറിലുണ്ടായിരുന്ന ശാസൻ വർഗം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ അവർ പാട്ടുപാടി അവിടുത്തെ കവികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു. അതഹ राज्य व्यवस्था के लिए इसका विशेष महत्व था. दक्कनी के विशेष जानकार एवं कवि को राजाश्रय अथवा राजा की सहायता प्राप्त होती थी. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഭാഷ അറിയുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഷയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നതും ഈ ഭാഷയുടെ വികസനം സംഭവിക്കുന്നത്. ദക്കിനി ഭാഷാമേ രചനായേ की विविधता रही है. ദക്കിനി സാഹിത്യത്തിൽ എഴുതിയ രചനകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പദ്യ और गद्य दोनों पर्याप्त मात्रा में लिखा गया है. वजही का सबरस तत्कालीन गद्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है. कविता में भी विविध प्रकार की पुस्तकें लिखी गई. मरसिया अथवा शोकगीत, गीतों और मसनवियों की प्रधानता थी. मसनवियों का प्रमुख विषय प्रेम, सूफी विचारधारा, धर्म, विभिन्न ऐतिहासिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान की वस्तुएं, अलौकिक घटनाएं, नैतिकता ही था. इसमें सबसे अधिक പ്രേമാഖ്യാൻ ഹി ലിഖേ ഗയി. ഈ ഭാഷയിൽ പദ്യവും ഗദ്യവും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടുതലും പദ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മസ്നവികളുടെയൊക്കെ മെയിൻ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമാഖ്യാൻ തന്നെയായിരുന്നു. നേരത്തെ മുൻപേ നമ്മുടെ राहुल सांकृत्यायन പറഞ്ഞ പോലെ गढ़ीबोली गद्य का प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ दक्कनी में ही मिलता है. അതായത് ദക്കിനിയിലാണ് ശരിക്കും ഗഡീബോലിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ, ദക്കിനി കവിയാണ് ഗഡീബോലിയുടെ ആദ്യത്തെ രചനകളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. എനിക്ക് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരാണ് മിറാജുൽ आशिकीन. അതിന്റെ ലേഖക് ഖ്വാജ ബന്ദ നവാസ്. दक्कनी के साहित्यकारों में अब्दुल्ला, वजही, निजामी, गवासी, गुलाम अली तथा बेलूरी आदि प्रमुख है. ഉറുദു സാഹിത്യ ആരംഭ भी वस्तुतः दक्कनी से ही हुई. അതായത് ഹിന്ദി ഗഡിബോലിയുടെ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഉറുദു സാഹിത്യത്തിന്റെയും ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ദക്കിനി ഹിന്ദിയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. इस लोकप्रिय भाषा के कवियों की संख्या बहुत अधिक है. अतः दरबार के अनुसार इसके प्रमुख कवियों का नाम इस प्रकार है. इस लोकप्रिय भाषा के कवियों की संख्या बहुत अधिक है. अतः दरबार के अनुसार उसके प्रमुख कवियों का नाम इस प्रकार है. बहुत सारी कवियों है, लेकिन इसका नाम तो आप ज़रूर याद रखना है. यानी कि ये नाम आपको आपका मन में हमेशा होना है. और बहमनी रियासत के कवि सैयद मोहम्मद हुसैनी, आजरी, शामिराजी और कुतुब शाही दरबार के कवि फिरोज, मोहम्मद ग्याली, वजही दक्कनी, इब्बत निशाती, गुलाम अली आदि. यानी कि दरबारी कवि के सिस्टम थे उस समय. वरीद शाही कवि, कुरैशी, गब्बासी, सुल्तान अब्दुल्ला, मुगल दरबारी कवि बली विल्लौरी, मोहम्मद अमीन, फतेह राजी आदि. आदिल शाही कवि बुरहानुद्दीन जानम, इब्राहिम आदिल शाह, മലിക്, ഗുഷ്നൂദ്, അമീൻ, കുദർത്തി ആദി. പേരുകളൊന്നും എന്താ പറയുക, ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഈ പേരുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത്രയും ദക്ഷിണി ഹിന്ദിയിലത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള ലേഖകരുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക. हिंदी साहित्य में जो स्थान ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी और गढ़ीबोली का है, वही स्थान दक्कनी हिंदी का भी है. दक्कनी हिंदी साहित्य की इतिहास की एक महत्वपूर्ण കടി ഹെ. ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത, നമ്മളെങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്ന അവധി, ബ്രജ്, രാജസ്ഥാനി, ഘടിബോലി, അതേപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണി ഹിന്ദിക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ട്. दूसरा मॉड्यूल है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन. प्रथम मॉड्यूल में हमने
दक्षिणी हिंदी के बारे में देखा। दक्षिणी हिंदी माने क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ और दक्षिणी हिंदी के बारे में विविध विद्वानों का मत किस प्रकार है और दक्षिणी हिंदी का उद्भव विकास कैसे हुआ, ये सब जो है हमने पहले मॉड्यूल में देखा। और उसके बाद दूसरा मॉड्यूल जो है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन है। दक्षिण भारत अर्थात साउथ इंडिया, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है साउथ इंडिया है। और यहाँ हिंदी का प्रचार कैसे हुआ और इसको प्रचारक कौन कौन थे और उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं क्या क्या है, इसके बारे में जो है इस मॉड्यूल में हमें देखेंगे। यानी कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन वो क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न हमारे मन में सीधे आ जाएंगे, उसका जवाब भी हमारे भीतर है ना। तो हम सब जो है यानी कि हम सब जो है दक्षिण भारत के लोग हैं ना, फिर भी हम हिंदी पढ़ते हैं। तो क्यों दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन इतनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम सब जो है हिंदीधर प्रदेश है, हमारी जो है भाषा हिंदी नहीं है, यानी कि हमारी जो है हम हिंदीधर प्रदेश ही माने जाते हैं, अहिंदी प्रदेश है, हिंदीधर प्रदेश या अहिंदी प्रदेश। इसलिए ही हम दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन या हिंदी प्रचार इतनी महत्वपूर्ण होती है। हिंदी भाषा के बारे में कहे तो हम जानते हैं वे तो एकता का सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है हिंदी। ये भाषा समूचे भारत को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है। अनेक भाषाओं से संपन्न विशाल भारत राष्ट्र में एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व सुविदित है। इस दृष्टि से अन्य भाषाओं की अपेक्षा इसकी उपादेयता बढ़कर है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का गौरवपूर्ण पद दिया है और साथ ही साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। और हिंदीधर प्रदेशों में भी बहुत पहले से ही इसका प्रयोग यानी कि हिंदी भाषा का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में चल रहा था। भारत की सामयिक संस्कृति की जितनी व्यापक अभिव्यक्ति हिंदी में हुई है उतनी अन्य भाषाओं में नहीं हुई है। इसकी समृद्धि में दक्षिण भारत के साहित्यकारों और प्रचारकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। അതായത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, വിവിധതമേ ഏകത അല്ലെ, പല വിവിധതകളുള്ളതാണ് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ കാര്യവും. പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദിക്കുള്ള ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വെതോ അദ്വിതീയ, പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹിന്ദി ഒരേ സമയം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയാണ്, രാജ്ഭാഷ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഒപ്പം സമ്പർക്ക് ഭാഷയാണ്, മീൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ്, നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദിയാണ്. और हिंदीधर प्रदेश में हिंदी प्रचार का कार्य ठोस रूप से शुरू कराने का श्रेय किसको है तो इसका एकमात्र उत्तर है, कौन है वो सिर्फ महात्मा गांधी ही है। हिंदीधर प्रदेशों में हिंदी प्रचार का मुख्य कारक जो है महात्मा गांधी है। भारत में स्वाधीनता संग्राम के आविर्भाव से
हिंदी भाषा को राष्ट्रीय महत्व महात्मा गांधी देने की कोशिश करने लगे. അതായത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആ ഒരു തുടക്കം മുതലേ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സമയം തൊട്ട് തന്നെ ഗാന്ധിജി എന്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു? ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ മഹത്വം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നത്, അതിനോടൊപ്പം ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ അതിന് അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആര് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു? ഗാന്ധിജി. ആ സമയം മുതലേ ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനൊരു രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദിയെ കാണണമെന്ന് ആര് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു? महात्मा जी मुन्ने कंडिरुന്നു. देश के अनेक राष्ट्र नायकों ने भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया. महात्मा जी इस संकल्प को पूर्ण रूप से स्वीकार किया. दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी ने देश की स्थिति की गहरा अध्ययन किया. वर्षों की दासता में पड़ी हुई भारतीय जनता की दुर्दशा उनकी आंखों के सामने आई. अपने देशवासियों के उद्धार की बात उन्हें तभी संभव प्रतीत हुई जब देश पराधीनता के अभिशाप से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाए. इसी विचार ने उनको हृदय में स्वदेशी भावना को जन्म दिया. उनकी रचनात्मक कार्य प्रणाली इस स्वदेशी भावना की उपज है. अतएव निर्माणकारी राष्ट्र सेवा में हिंदी प्रचार का भी स्थान रहा है. उस जमाने में देशभक्त और राष्ट्र सेवी की हैसियत से हिंदी प्रचारकों की मान प्रतिष्ठा रही. हिंदी प्रचार निराभाषाई आंदोलन न था, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और एकता का समर्थ पैगाम था. अतः इसके इतिहास उतना ही शानदार और महत्वपूर्ण है जितना कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की. सन 1910 में नागरिक प्रचारणी सभा के तत्वावधान में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई. हिंदी भाषा के प्रचार में हिंदी साहित्य सम्मेलन को महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके द्वारा उत्तर भारत में हिंदी का अध्ययन लोकप्रिय बना. महात्मा गांधी जब से भारत के राजनीतिक क्षेत्र में आए तब से हिंदी प्रचार के एक नया कार्यक्रम രാഷ്ട്രീയ ദൃഷ്ടി से शुरू हो गया. അതായത് എപ്പോൾ മുതലാണോ ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടത്, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യതാ സംഗ്രാമം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടത്, അപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ എന്തിനുള്ള ശ്രമവുമുണ്ട്? ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമവും അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. उन्होंने सन 1960 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशनों में दक्षिण भारत में भी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया. यानी कि वो जो है जब उत्तर भारत में हिंदी का प्रचार तेज होने लगे उस समय से ही दक्षिण भारत में यानी कि हिंदेतर प्रदेशों में भी हिंदी प्रचार के लिए उन्होंने सर्वाधिक कोशिश की. इसका प्रभाव सारे भारतवर्ष में जबरदस्त होने लगा और हिंदी प्रचार कार्यक्रम को भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षपूर्ण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा. महात्मा जी का विश्वास था कि जब तक दक्षिण के तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाभाषी लोग भी हिंदी का काम चलाऊ ज्ञान हासिल नहीं कर सकेगा, तब तक सारे भारतवर्ष की एकता और सांस्कृतिक समानता की समस्या हल नहीं हो सकेगी. അത് ഗാന്ധിജിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അതായത് ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ മാത്രം എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.
അത് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ആളുകളെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെയും കൂടി ഹിന്ദിയിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അവർ പ്രാപ്തരായാൽ മാത്രമേ ഫുൾ ഭാരതത്തിനെ ഒരൊറ്റ ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ ഒരൊറ്റ ഭാഷയുടെ കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ഭാരതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിവിധതകളുണ്ട്, വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, പല ഭാഷ, പല എന്താ പറയുക കൾച്ചർ, പല ഫുഡ് സ്റ്റൈല്, പല ഡ്രസ്സിങ് രീതികൾ, അതിനേലും ഏറ്റവും പ്രശ്നം ധർമ്മം, പലതരത്തിലുള്ള മതങ്ങൾ എല്ലാമുള്ള ഒരു ഭാരതത്തിലെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഏകതയുടെ സൂത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭാഷയുടെ തലത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരെയും ഒരു ഐക്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഗാന്ധിജിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഹിന്ദി പ്രദേശ്, ഹിന്ദി അല്ല നമ്മുടെ ഭാഷ, അവിടെ ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിച്ച് ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന നിലയിൽ അത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഐക്യത്തിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടുക, അത് നമ്മുടെ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ അതൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ആയിരുന്നു. इससे प्रेरित होकर गांधी जी सन 1918 में इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष पद स्वीकार किया और दक्षिण भारत में विशेष रूप से हिंदी प्रचार करने का भार और नेतृत्व स्वयं अपने कंधों पर ले लिया. अतः हिंदी प्रचार आंदोलन के जन्मदाता के रूप में उनका महत्व बढ़ गया. हिंदी इस देश की सर्वव्यापक भाषा साबित हो चुकी थी. यह विशेष उल्लेखनीय बात यह थी हिंदी के समर्थक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, भूदेव मुखर्जी, महात्मा गांधी और कृष्ण स्वामी अय्यर आदि नेताओं में किसी की भी मातृभाषा हिंदी नहीं थी. महान नेता तिलक ने भी स्वयं हिंदी सीखी थी. हिंदी क्या अहिंदी प्रांतों में प्रचार करना वे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम भी मानने लगी. कवींद्र रवींद्रनाथ ठाकुर, आचार्य काका कलेलकर आदि कई महापुरुषों ने भी गांधी जी की प्रस्ताव का समर्थन किया. यानी कि രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണെങ്കിലും കേശവ ചന്ദ്ര സേൻ, ഭൂദേവ് മുഖർജി, മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ ഒന്നും മാതൃഭാഷ ഹിന്ദി അല്ലായിരുന്നു. അവരതൊരു ദൗത്യമായി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സേവനമായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയിൽ അത് അനിവാര്യമായിരുന്നു. അത് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസ്താവന കേട്ട് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് രീതിയിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാൻ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ. दक्षिण का हिंदी प्रचार एक अजीब ढंग से शुरू हुआ. 1918 में महाराष्ट्र, 1980 से 1920 उसी समय में महाराष्ट्र, मद्रास आदि प्रांतों में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था सक्रिय थी. पुणे में गोखले जी उसके प्रमुख थे. मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान श्रीमती एनी बेसन थी. सीपी रामस्वामी अय्यर आदि युवक उनके सदस्य थे. उनको महात्मा गांधी जी की पुकार ने आकृष्ट किया. सीपी रामस्वामी अय्यर ने गांधी जी से लिखित प्रार्थना की, हम हिंदी पढ़ना चाहता है, आप उचित व्यक्ति को भेजिए. यानी कि सर्वप्रथम जो है सीपी रामस्वामी अय्यर ने ही यानी कि गांधी जी के आह्वानों से या उनकी प्रस्तावना से प्रभावित होकर दक्षिण से वो जो है गांधी जी को एक पत्र भेजता है. यानी कि एक प्रार्थना करता है कि हम भी हिंदी पढ़ना चाहता है, एक उचित व्यक्ति को भेजिए. गांधी जी ने तुरंत अपने पुत्र देवदास जी को मद्रास में भेजा. 1980 में
मद्रास का पहला हिंदी वर्ग शुरू हुआ. उसका अध्यक्ष थे CP രാമസ്വാമി അയ്യർ. അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രവർത്തനം ഉത്തറിൽ നിന്ന് നോർത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സൗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന CP രാമസ്വാമി അയ്യർ, അദ്ദേഹം ഏതാണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയോടൊക്കെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയോട് റിക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്കും ഹിന്ദി പഠിക്കണം. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗാന്ധിജി ആരെയും ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട്, ദേവദാസിനെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ദക്ഷിണയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ പുതിയൊരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങുകയും അതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം CP രാമസ്വാമി അയ്യർ തന്നെ നിർവഹിച്ചു अध्यक्षता. उनकी मित्र मंडली के कई प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठित युवक हिंदी सीखने लगे. उनमें सर्वश्री न्यायाधीश सदाशिव अय्यर, के भाष्यई अयंगर, TR वेंकटराम शास्त्री, N सुंदर अय्यर, ശ്രീ രംഗരത്നം ആദി പ്രമുഖത്തെ. അതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒപ്പം എന്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഹിന്ദി പഠിച്ചു തുടങ്ങി, ഹിന്ദി പഠിച്ചു വന്നു. ആരുടെ, CP രാമസ്വാമി അയ്യറിന്റെ മാർഗത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ വന്നു. इन्होंने हिंदी का संदेश स्वीकार किया और प्रचार किया तो शिक्षित समाज के मन में हिंदी का प्रति सम्मान बढ़ा. गांधी जी ने दक्षिण में हिंदी प्रचार का केंद्र मद्रास में निश्चित करके वस्तुतः अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया. दक्षिण के चारों प्रांतों में से उन्होंने स्वयं मद्रास को हिंदी प्रचार प्रसार का केंद्र चुन लिया और एक नई हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की तथा देवदास, उनके पुत्र देवदास को उसका कार्य व्यवहार सौंपा दिया. महात्मा के हाथों वस्तुतः एक वटवृक्ष का ही बीजवपन हुआ और वह अंकुरित पल्लवित होकर कालांतर में पुष्पित और फलयुक्त हो गया. അങ്ങനെ ദക്ഷിണയിലെ ഹിന്ദിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഹിന്ദിയുടെ പ്രചാരത്തിന് വേണ്ടി ഗാന്ധിജി കണ്ടുവച്ചത് മദ്രാസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ദേവദാസ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മദ്രാസിലെ പതിയെ ആരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, CP രാമസ്വാമി അയ്യറും ഉണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗാന്ധിജിയുടെ അവിടെ നിന്നുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ ദേവദാസ്ജി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദി പ്രചാരന്റെ കാര്യങ്ങൾ മദ്രാസിനെ കേന്ദ്രമാക്കി നടത്താൻ തുടങ്ങി. भाषा और साहित्य का विकास देश की राष्ट्रीयता का द्योतक है. राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक उत्कर्ष में भाषा का बड़ा योगदान है. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പതിയെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് ദേവദാസ്ജിയുടെ വഴിയായി उसके माध्यम से धीरे धीरे हिंदी പഠിने लगे. ഒരു ശിക്ഷിത സമാജ്, ഹിന്ദി പഠിച്ചിറങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി വായിക്കാനും എഴുതാനും ഉപയോഗിക്കാനും അറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് CP രാമസ്വാമി അയ്യറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എവിടെ വളർന്നു വന്നു, ഒരു ശിക്ഷിത സമാജ് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിന്റെ ഹിന്ദി പ്രചാരത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു നോക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഹിന്ദി പ്രചാരം. ഓരോ ടൈറ്റിലായി നോക്കിപ്പോകാം. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലുഗു, കേരള, कर्नाटक, आंध्र. फर्स्ट आंध्र प्रदेश में हिंदी का प्रचार. आंध्र प्रदेश में हिंदी प्रचार का इतिहास काफी उज्जवल है. स्वतंत्रता संग्राम के एक साधन के रूप में ही हिंदी प्रचार का विकास यहाँ होता आया. महात्मा गांधी का संदेश जब से मिला तब से हिंदी प्रचार ने आंध्रा में लोकप्रियता प्राप्त कर ली. यद्यपि सुसंगठित रूप से हिंदी का प्रचार गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ, तथापि इसके पहले ही आंध्रा के निवासी का परिचय हिंदी, हिंदुस्तानी एवं उर्दू से रहा. दक्षिणी जो हिंदी का ही एक रूप है, इसका विकास में आंध्र प्रदेश विशेषतः गोलकुंडा के കുതുബ്ഷാഹി ബാദുഷാഹും के महत्वपूर्ण योगदान रहा. അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ ദക്ഷിണി ഹിന്ദി പഠിച്ചു. ദക്ഷിണി ഹിന്ദിയുടെ ക്ഷേത്രം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു ഇതാണ് ഗോൽക്കുണ്ട. ഈ ഗോൽക്കുണ്ടയാണ് ഇവിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി അവിടെ നിന്ന് ഹിന്ദിയുടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള ആളുകൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എന്തുമായി നേരത്തെ ബന്ധമുണ്ട്? ഈ ഗോൽക്കുണ്ട അങ്ങനെ കുറച്ച് ഏരിയ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മുന്നേ ദക്കിനി ഹിന്ദിയുമായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഹിന്ദി അത്ര എന്ത് വരില്ല, അത്ര പ്രശ്നം വരില്ല. കാരണം അവരുടെ ഒരു അത് അവിടെ എന്തുണ്ട്, ദക്കിനി ഹിന്ദി. പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഉത്തരയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണയിലേക്ക് വന്ന പൂർവി ഹിന്ദിയുടെ രൂപമാണ് ദക്കിനി ഹിന്ദി. അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്ര ഗോൽക്കുണ്ട എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആന്ധ്രാപ്രദേശിലായിരുന്നു. മെയിൻ ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഹിന്ദിയെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആ പ്രദേശത്തില് ഒരുപാട് ഹിന്ദി സാഹിത്യം, ദക്കിനി ഹിന്ദിയിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഗദ്യങ്ങൾ, പദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വായിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവിടെ എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. हैदराबाद नगर के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह दक्कनी तेलुगु और फारसी के विद्वान और कवि था। दक्कनी गद्य और पद्य में विभिन्न प्रकार के साहित्य का निर्माण कुतुबशाही शासकों के समय में हुआ था। पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के दक्षिण में निवास के कारण ही इस भाषा शैली का उदय हुआ था। दक्कनी में काफी साहित्य मिलता है। दक्कनी का प्रभाव आंध्रा वासियों तथा आंध्रा भाषा पर बड़े बिना नहीं रहा। तेलुगु भाषा में बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी के शब्द आ गए और घुल मिल गए। इसके अलावा व्यापारियों, यात्रियों और साधु संतों के आवागमन से आंध्रा में हिंदी के प्रति आकर्षण शुरू हो रहे हैं. അങ്ങനെ എന്താണ് പതിയെ പതിയെ വ്യാപാര, യാത്രി അങ്ങനെ പല വഴിയിലൂടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ ഹിന്ദിയുടെ പ്രചാരം നടന്നുപോയി. फिर उसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नाम महत्वपूर्ण है. उन्होंने जो है वहाँ के हैदराबाद नगर के सुल्तान थे और उन्होंने एक फारसी और तेलुगु दक्कनी के नामी कवि भी थे, इसलिए उनका नाम जो है यहाँ विचारणीय है. और अगला वहाँ एक फारसी नाटक कंपनी ने आंध्रा के मुख्य केंद्रों में हिंदी नाटक का प्रदर्शन किया. इस नाटकों का आंध्रा वासियों पर प्रभाव पड़ा. पंडित नांदेड़ पुरुषोत्तम कवि ने, जिनकी मातृभाषा तेलुगु थी, कई हिंदी नाटक की रचना की. ये उल्लेखनीय है कि ये नाट्य रचनाएं दक्षिण के हिंदी आंदोलन के पूर्व की साहित्यिक रचनाएं मानी जाती है. आंध्रा भोज के नाम से प्रसिद्ध भोसलवंशी शाहजी महाराज का यक्षगान दक्षिणी भारत की हिंदी भाषा का प्रथम देन है. आर्य समाज ने भी देश के अन्य प्रांतों की तरह आंध्र प्रदेशों में हिंदी के प्रचार व प्रसार के कार्य में योगदान किया. अन्य दक्षिण प्रांतों की भांति हिंदी का नियमित रूप से पठन पाठन आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत ഹിന്ദി പ്രചാര സഭ की സ്ഥാപന के बाद शुरू हुआ था. അതായത് ഹിന്ദിയുടെ ഒരു പ്രചാരം തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതായത് അവിടെ ഫാർസി നാടക കമ്പനികളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്ത് നടത്തും, നാടകങ്ങൾ നടത്തും. അതിലൂടെ തന്നെ എന്ത് പറ്റും, ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഭാഷ അറിയാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നിയമിതമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഹിന്ദി ഭാഷ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഒരു ദക്ഷിണ ഭാരത ഹിന്ദി പ്രചാര സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ്. हिंदी प्रचार सभा का एक शाखा कार्यालय सन 1920 में आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में खोला गया. सन 1930 के दिनों में आंध्रा के यशस्वी हिंदी प्रचारक श्री मोटूरी सत्यनारायण के नेतृत्व इस दिशा में काम होने लगा. 1920 ശരിക്കും ആന്ധ്രയിലെ നെല്ലൂരിലെ ദക്ഷിണ ഭാരത് ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയുടെ ഒരു കാര്യാലയം, ഒരു ഓഫീസ് തുറന്നു. എങ്കിലും 1930 ആയപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി, അതിന്റെ ചാർജ് മോട്ടൂരി സത്യനാരായൺ ഏറ്റെടുക്കുകയും
പിന്നെയാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നത്. और श्री सीता रामजनेलू, शिवराम शर्मा, सुब्बाराव, मुंडबाई, നരസിംഹാചാര്യലു ആദി പ്രാരംഭകാൽ के नामी हिंदी प्रचारक थे. അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മെയിൻ അധ്യാപകരായിരുന്നു അവരൊക്കെ. हिंदी प्रचार के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार रहा: हिंदी महासभाएं, हिंदी प्रचार सम्मेलन, हिंदी प्रचार सप्ताह, हिंदी प्रेमी मंडलियां, हिंदी महाविद्यालय, हिंदी नाटकों का दर्शन, साहित्य प्रकाशन तथा हिंदी परीक्षाओं का संचालन आदि. അതായത് ഇവിടെ നടന്നു വെച്ച മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു. ഈ പ്രചാര സഭ ഹിന്ദിയെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇവിടെ മുട്ടൂരു സത്യനാരായണനും പിന്നെ അതേപോലെ ഒരുപാട് അധ്യാപകരുടെയും പ്രചാരകന്റെയും അവർ വഴിയായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പല വഴികൾ, പല എന്താണ് പറയണ പരിപാടികൾ അവര് എന്ത് ചെയ്തു, നടപ്പിലാക്കി. പിന്നെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിച്ചതിലെ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചത് അവിടുത്തെ മാഗസിൻ പത്രപത്രികകളായിരുന്നു. ഒരുപാട് പത്രപത്രികകൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഹിന്ദിയുടെ ഇതിനു വേണ്ടി. മിലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ദൈനിക് പത്രികയായിരുന്നു. അത് എവിടെ എത്തുമായിരുന്നു? ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക്. സോറി, അത് पूरे आंध्र प्रदेश में वो क्या करते थे, हिंदी प्रचार का माध्यम बनते थे. अതായത് मिलाब वो हैदराबाद से निकलने वाली एक दैनिक पत्रिका थी. वो जो है हिंदी प्रचार में अहम भूमिका निभाई. कल्पना भी उच्च स्तर की पत्रिका रही और दक्षिण समाचार वे तो एक साप्ताहिक पत्रिका थे. इसका संपादक है मुनीन्द्र. तो इसी समय आंध्र प्रदेश और फिर आगे भी है दक्षिण भारत हिंदी प्रतिष्ठान हैदराबाद का अग्रधारा त्रैमासिक पत्र थे. आचार्य भीमसेन निर्मल इसके संपादक हैं. और एक और पत्रिका है जिसका नाम जो है पूर्ण कुंभ है. वो तो भी नियमित रूप से आंध्र प्रदेश से निकलती थी. और फिर एक मासिक पत्रिका है जिसका नाम जो है गोलकोंडा दर्पण है. और एक और है, वह तो भी मासिक पत्रिका है, इसका नाम विवरण पत्रिका है. और इन सभी पत्रिकाओं का नाम आप याद रखना, क्योंकि इन भाषा आंध्र प्रदेश में हिंदी प्रचार में हम महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में कहें तो आप इसमें समझ सकते हैं. दक्षिणी हिंदी का प्रभाव पहले से यहाँ कायम थे. और उसके बाद दक्षिणी हिंदी फारसी उर्दू के प्रचार में मोहम्मद कुली कुतुब शाह की महत्वपूर्ण भूमिका है. और आगे वहाँ फारसी हिंदी नाटक कंपनी थे, उसके माध्यम से बहुत सारे हिंदी नाटक प्रकाशित करते थे. और फिर वहाँ हिंदी प्रचार सभा और आंध्र प्रदेश में पत्रिकाएं, ये सब जो है जो आप देखते हैं इसमें, ये सब जो है इसकी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. इसको डेवलप करके आपको आंध्र प्रदेश के हिंदी प्रचार के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं. और पत्रिकाओं का नाम भी आप याद रखना है. दैनिक पत्रिकाएं है और मासिक पत्रिकाएं भी है. उसका नाम मैं एक और बार इस पत्रिकाओं का नाम बताती हूँ. मिला, कल्पना, दक्षिण समाचार, अग्रतारा, पूर्ण कुंभ, गोलकोंडा दर्पण, विवरण पत्रिका का नाम जरूर आप याद रखना है. और अगले मुद्दे मैंने यहाँ सूचित किया है विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंदी. आंध्र के हिंदी विद्यालयों, महाविद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों में हिंदी का प्रचार जो है एक महत्वपूर्ण घटना थी. यहाँ 5 विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, आंध्रा विश्वविद्यालय, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हिंदी में शोध कार्य करने की सुविधा है. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षाओं को यहाँ मान्यता है.
हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, हिंदी अकादमी तथा हैदराबाद हिंदी लेखक संघ आदि संस्थाएं विशेष रूप से हिंदी प्रचार में लगी हुई. यानी कि ये വിശ്വവിദ്യാലയ यानी कि 5 വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, കോളേജുകളാണ്. ഉസ്മാനിയ വിശ്വവിദ്യാലയ, ആന്ധ്ര വിശ്വവിദ്യാലയ, വെങ്കടേശ്വർ വിശ്വവിദ്യാലയ, അങ്ങനെ 5 വിശ്വവിദ്യാലയ കോളേജുകളിൽ ഹിന്ദിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദക്ഷിണ ഭാരത ഹിന്ദി പ്രചാർ സഭ നടത്തുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും എന്തുണ്ടായിരുന്നു, അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद हिंदी अकादमी, ഹൈദരാബാദ് ഹിന്ദി ലേഖക് സംഘ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലൊക്കെ ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു, പ്രത്യേകം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. कि हम संक्षेप में कह सकते हैं आंध्र प्रदेश की जनता, सरकार तथा हजारों सेवावृत्ति हिंदी अध्यापकों और प्रचारकों के सम्मिलित प्रयास से आंध्र में हिंदी का प्रसार संतोषजनक है. അതായത് ഒരുപാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ജനങ്ങളും സർക്കാരും ഒരുപാട് താല്പര്യം ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരുപാട് അധ്യാപകരുടെയും വഴി എന്ത് ചെയ്തു, ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഗാന്ധിജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഓൾറെഡി ദക്കിനി ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എന്തേലും ഫാർസി ഹിന്ദി നാടക കമ്പനികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പൂർണ്ണതഃ ഹിന്ദി കാ പ്രചാർ യഹാ സന്തോഷജനക് ഹൈ. അതായത് ഹിന്ദി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. अगला जो है कर्नाटक में हिंदी का प्रचार. कर्नाटक में हिंदी का प्रचलन मुख्य रूप से दक्षिण भारत हिंदी आंदोलन के साथ ही होने लगा. गांधी जी चाहते थे कि सारे दक्षिण में पूरे जोर से हिंदी का वातावरण पैदा हो. कर्नाटक के लोगों ने भी गांधी जी के विचारों को सही रूप में स्वीकार किया. मद्रास हिंदी प्रचार सभा के सहयोग से कन्नड़ प्रदेश में हिंदी का पठन पाठन कराने की सुविधा की. 1931 में हिंदी प्रचार सभा मैसूर का जन्म हुआ. मैसूर हिंदी प्रचार सभा कर्नाटक में सर्वप्रथम सरकार में पंजीकृत हिंदी प्रचार संस्था है. അതായത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഹിന്ദി പ്രചാർ സഭ മൈസൂർ വന്നു. ഹിന്ദി പ്രചാർ സഭ മൈസൂർ അതാണ് ഹിന്ദിയിലത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഹിന്ദി പ്രചാർ സംസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. 1931 അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. श्री जमनलाल बजाज ने हिंदी प्रचार के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दी. अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति हिंदी के प्रचार में सहयोग देने लगे और कर्नाटक प्रदेश में हिंदी खूब पनप उड़ी. गांधी जी ने भी कई बार कर्नाटक में हिंदी प्रचार के कार्य में प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से भ्रमण किया. उन दिनों मैसूर, बेलगांव, हुगली, धारवाड़ा, गुलबर्ग आदि शहर हिंदी प्रचार के मुख्य केंद्र रहे थे. सन 1935 से 1947 के बीच कर्नाटक में हिंदी प्रचार कार्य को और सुगठित रूप से चलने के लिए अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं का जन्म हुआ, जिनमें प्रमुख है बैंगलोर प्रचार गिल्ड, हिंदी साहित्य परिषद आदि. അതായത് ഹിന്ദി പ്രചാർ സഭ മൈസൂറിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിന്നീട് വന്നിരുന്നു. അതാണ് ബാംഗ്ലൂർ പ്രചാർ ഗിൽഡ്, ഹിന്ദി സാഹിത്യ പരിഷത്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതേപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, കർണാടക് പ്രാന്തീയ ഹിന്ദി പ്രചാർ സഭ എന്നൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ठीक है. അതിൽ ഗാന്ധിജിയും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കർണാടകയിൽ ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട്. सन 1942 में मैसूर हिंदी प्रचार सभा मैसूर हिंदी प्रचार परिषद तथा 1953 में कर्नाटक महिला हिंदी अध्यापन की व्यवस्था स्कूलों में नियमित रूप से होने लगी. 1938 से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी हिंदी को स्थान मिलने लगा. मैसूर विश्वविद्यालय से काशी जैसे विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ने के लिए कर्नाटक सरकार छात्रावृत्ति दिया करती थी.
राजशेखरैया को हिंदी में एमए पढ़ने के लिए बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में भर्ती होने पर छात्रावृत्ति तथा श्री हिरणमीजी को पीएचडी करने हेतु शोधवृत्ति मैसूर सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध हुई. അതായത് പിന്നീട് അവിടെ കർണാടകയിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയ രീതിയിൽ എന്ത് നടന്നിരുന്നു, പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തിരുന്നു. അതായത് എം എ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, ഹിന്ദി എം എ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവർക്കും അത് പഠിക്കുന്ന മഹിളകൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു. ഹിന്ദിയിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, ഹിന്ദി എം എ ചെയ്യുന്നു, ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന മഹിളകൾ, അതേപോലെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം സ്കോളർഷിപ്പും ഫെലോഷിപ്പും ഒക്കെ നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീ നിറ്റൂർ ശ്രീനിവാസ റാവു, ശ്രീ ഹനുമന്തയ്യ, ശ്രീ പി വെങ്കടാചല ശർമ്മ, പണ്ഡിറ്റ് സിദ്ധനാഥ് പന്ത്, ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ നാവട, ശ്രീ എം സുബ്രഹ്മണ്യ, श्री नागप्पा आदि अनेक हिंदी प्रेमी कर्नाटक राज्य में हिंदी के प्रारंभकालीन प्रचारक रहे. यानी कि श्री नागप्पा दक्षिण भारत के सर्वप्रथम हिंदी एमए है. അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഹിന്ദി എംഎ നേടുന്നത് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ നേടുന്നത് ശ്രീ നാഗപ്പയാണ്. उन्होंने कर्नाटक हिंदी शिक्षक विद्यालय धारवाड़ा के आधारित थी. बाद में मैसूर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और हिंदी प्रचार आंदोलन की प्रेरणा से महिलाओं ने भी हिंदी प्रचार को अपनाया. പ്രമുഖ കാര്യകർത്താവും से है. यानी कि ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നതിനോടൊപ്പം അത് മഹിളകൾക്കും ഹിന്ദി പഠിക്കാനുള്ള വലിയൊരു വിശാലമായ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു കർണാടകയില്. അതിന്റെ ഫലമായി ഒരുപാട് ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് महिलागलुम वन्नु. उनमें प्रमुख है श्रीमती रंगनायगम्मा, इंदिरा देवी, ललितम्मा, मीराबाई, अहल्या, वी.एस. शांताबाई आदि. और एक और पत्रिका है जो हिंदी प्रचार वाणी, जो है कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति द्वारा प्रकाशित पत्रिका है. श्रीमती वी.एस. शांताबाई प्रधान संपादिका है और डॉक्टर राधाकृष्ण मूर्ति गौरव संपादिका. അതായത് സ്ത്രീകളായിരുന്നു ആ മാഗസിൻ ആ പത്രിക ഇറക്കിയിരുന്നത് ഹിന്ദി പ്രചാർ വാണി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, सर्वप्रथम हिंदी पत्र पूर्णबोध मासिका में कन्नड़ और हिंदी में लेख प्रकाशित होते रहे. स्वतंत्र पूर्व दिनों में मद्रास सभा से प्रकाशित हिंदी प्रचारक ही सारे कर्नाटक में चलता था. അതായത് ഹിന്ദി പ്രചാരക്കായിരുന്നു മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. അത് ഫുൾ കർണാടകയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തിരുന്നു. और आगे एक और पत्रिका हमने पहले बताया तो हिंदी प्रचार वाणी है, हिंदी प्रचार वाणी. उसी तरह जो है एक मासिक पत्रिका जो है श्री पी.आर. श्रीनिवास शास्त्री के संपादकत्व में निकलते हैं, जिसका नाम इससे मिलते जुलते हैं, जो जिसका नाम है हिंदी वाणी. और भाषा पीयूष वो तो त्रैमासिक पत्रिका थे, और भारतवाणी वो जो है मासिक पत्रिका थे. ये पत्रिकाएं भी इसके विकास में या कन्नड़ में कर्नाटक में हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. और अगला जो है तमिलनाडु में हिंदी का प्रचार है. तमिलनाडु में हिंदी प्रचार प्रसार के एक प्रमुख कारण यहाँ के लोगों की धार्मिक भावना है. यहाँ के लोग तीर्थाटन के लिए काशी, हरिद्वार, वृंदावन, ऋषिकेश आदि उत्तर के तीर्थ स्थानों में जाते थे. दक्षिण के तीर्थ स्थानों में आने वाले उत्तर के यात्री, साधु, संत आदि प्रायः हिंदी के प्रयोग करते थे. यह पारस्परिक मिलन और सहवास हिंदी का काम चलाऊ ज्ञान हासिल करने का बाध्य कर देते थे. അതായത് തമിഴ്നാടിന്റെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളുമായി വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാടിലുള്ള ധാർമ്മിക് ഭാവന വളരെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തമിഴ്നാടുവിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ തീർത്ഥാടനം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കാശി, ഹരിദ്വാർ, വൃന്ദാവൻ, ഋഷികേശിലേക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു.
അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉത്തറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ തീർത്ഥാടനം ലക്ഷ്യമാക്കി വരുമായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ എന്ത് ഭാഷ തന്നെ വേണം, ഹിന്ദി തന്നെ വേണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ടത് തമിഴ്നാട്ടില് അതൊരു അത്യാവശ്യമായത് അങ്ങനെയാണ്. और तमिलनाडु में बहुत ऐसे केंद्र है जहाँ उत्तर के व्यापारी लोग आकर रहा करते थे और अपना व्यापार करते थे. इसी प्रकार तमिलनाडु के कई शहरों से लोग बम्बई, गोवा, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद इत्यादि व्यापारी केंद्रों में जाकर रहा करते थे. इसके बीच आदान प्रदान की भाषा हिंदी थी. संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी का प्रचार के कारण यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति है. स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही भारतीय जनता अनुभव कर चुकी थी कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास और व्यवहार की बहुत आवश्यकता है. तमिल के राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्य भारती ने अपनी राष्ट्रीय भावना प्रधान साहित्य इंडिया में तिलक की प्रेरणा से कुछ हिंदी पाठ छपे. तमिल माध्यम से हिंदी सिखाने के इस प्रयास का तमिल भाषियों के भी स्वागत हुआ है. कालांतर में स्वदेश मित्रम जैसे भावना प्रधान तमिल पत्रिकाओं ने हिंदी പാഠവും का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया. അതായത് തീർത്ഥാടനത്തോട് ഒപ്പം തന്നെ, തീർത്ഥാടനം പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ പോകലും വരലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെക്കാളും തമിഴ്നാട്ടില് എന്തായിരുന്നു, ഇത് പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇവരും പല കച്ചവടങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. ഇവര് ദില്ലി, അഹമ്മദാബാദ്, കൽക്കത്ത, ബംബൈ, ഗോവയിലൊക്കെ പോയി കുറെ നാളുകൾ അവിടെ താമസിക്കുമായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി അത്യാവശ്യം തന്നെയായിരുന്നു. इसलिए सन 1919 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 8वां अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हुआ. इसी सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को एक नूतन दृष्टिकोण दिया. उन्होंने दक्षिणांचल में हिंदी प्रचार की आवश्यकता की और ध्यान आकृष्ट किया. फलतः उसी वर्ष मद्रास के गोगलेहाल में हिंदी वर्ग शुरू हुआ. गांधी जी के सुपुत्र देवदास गांधी ने श्रीमती एनी बेसन, सर सीपी रामस्वामी अय्यर, श्री भाष्यम अयंगार आदि के नेतृत्व में तमिलनाडु में हिंदी प्रचार का कार्य आरंभ किया. लेकिन वास्तव में सन 1919 से ही तमिलनाडु के अन्य भागों में धीरे धीरे काम होने लगा था. प्रारंभिक काल में तमिलनाडु में हिंदी प्रचार यज्ञ में भाग लेने वाले अधिकतर हिंदी भाषी उत्तर भारतीय ही रहे. आंध्रा, कर्नाटक और केरल में हिंदी प्रचार का काम जितना आसान था, तमिलनाडु में उतना आसान नहीं था. इनका कई कारण है. तमिल को छोड़कर बाकी तीनों भाषाओं में का, चा, टा, था, पा के 4 तरह के उच्चारण के लिए 4 भिन्न भिन्न अक्षर मौजूद हैं. सिर्फ तमिल में इन चारों के लिए एक ही अक्षर है. उक्त तीनों भाषाओं में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द अधिक संख्या में पाए जाते. उनकी तुलना में तमिल में कम शब्द ही पाए जाते हैं. अलावा इसके संस्कृत शब्दों के प्रयोग से तमिल भाषा के गौरव की कमी महसूस करते हुए जहां तक हो सके उन शब्दों से रहित शुद्ध तमिल में बोलने और लिखने पर कई पंडित जोर डालते आ रहे हैं. तमिलनाडु हिंदी प्रचार के लिए शुरू से अधिक अनुकूल क्षेत्र नहीं रहा, तो भी यहाँ राष्ट्रीयता के कारण हिंदी का प्रचार धीरे धीरे बलवती होने लगी. प्रारंभकालीन प्रचारकों में श्री प्रताप नारायण वाजपेयी, श्री रघुवीर दयालु, देवदूत विद्यार्थी, श्री NMR सुब्बरामन, TV सुंदर अयंगार, नागेश मिश्र, पंडित अवध नंदन, पंडित हरिहर शर्मा आदि अनेक सज्जनों के नाम अविस्मरणीय है. അതായത് കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കേരൾ,
അതിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഷയുടേതായ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും കുറെ നാളുകളോളം ഹിന്ദിയെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ, ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തമിഴ്നാട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ് ഭാഷയായിട്ട് ഹിന്ദിക്ക് ഒരു ചേർച്ച, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗാന്ധിജി പ്രത്യേകം ഇടപെട്ടു. അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി പ്രത്യേകം ആളുകളെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയത വിഷയമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയതയ്ക്ക് ഹിന്ദി വേണം എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം, ആ രീതിയിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഹിന്ദി എവിടെ പ്രചരിച്ചു, തമിഴ്നാട്ടിലും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ, ശ്രീ ഭാഷ്യം അയ്യങ്കർ, അങ്ങനെ ആനി ബേസന്റ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ വഴി ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഹിന്ദി എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. और दक्षिण में हिंदी प्रचार के इतिहास दक्षिण भारत हिंदी प्रजा सभा के इतिहास से अनुप्राणित है. यानी कि तमिल भाषी हिंदी लेखकों की संख्या भी कम नहीं है. ऐसे लेखकों का ध्यान तमिल साहित्य की उत्तम कृतियों का हिंदी में अनुवाद करने में अधिक रहा. हिंदी रचनाओं का तमिल में अनुवाद कार्य भी खूब होता है. इस संदर्भ में रांगे राघव का नाम विशेष रूप से स्मरणीय है. ये तमिल भाषी परिवार में जन्मे थे, किंतु आजन्म हिंदी प्रदेश में ही रहे और शिक्षा दीक्षा भी हिंदी में हुई. इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है. അതായത് രാംഗേ രാഘവ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ്. ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ തമിഴ് ഭാഷ ഒരുപാട് ഹിന്ദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ രാംഗേ രാഘവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിക്കും പറയുമ്പോഴേക്കും രാംഗേ രാഘവ് തമിഴ് ഭാഷയാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്? അദ്ദേഹം ഹിന്ദി ഭാഷയിലേക്ക് അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത സാഹിത്യകാരനാണ്. प्रमुख पत्रिकाएं के बारे में कहें तो हिंदी प्रचार समाचार, दक्षिण भारत आदि प्रमुख है. और चेन्नई महानगर के हिंदी कार्यक्रमों का मासिक वार्ता वृत्त है हिंदी हृदय. ओके, ये सब उनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं. और आगे केरल में हिंदी प्रचार. सन 1922 में ही केरल में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का सार्वजनिक प्रचार शुरू हुआ. M.K. दामोदरन उन्नी केरल के प्रथम हिंदी प्रचारक माने जाते हैं. हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के तत्कालीन अधिकारियों ने उन्हें हिंदी प्रचारार्थ सन 1922 में केरल भेजा था. केरल के कई केंद्रों में हजारों लोगों ने उन्नी जी से हिंदी सीखी. उनसे शिक्षा पाकर 50 हिंदी प्रचारक तैयार हुए और भिन्न भिन्न केंद्रों में उनके देख में कार्य करने लगे. उन्नी जी सही अर्थ में संत व प्रचारक थे. केरल के प्रथम प्रचारक पीढ़ी के सदस्यों में अधिकांश श्री दामोदरन उन्नी के शिष्य थे. सर्वश्री वेंकटेश्वरन, श्री P.V. वासुदेव, के पद्मनाभ पिल्लई, P. शिवराम पिल्लई आदि उन्नी जी के थोड़ी बहुत हिंदी सीखे हुए थे. दक्षिण केरल में हिंदी प्रचार के कार्य क्षेत्र में उतरने वाले दूसरे उल्लेखनीय प्रचारकों में शंकरानंद जी का नाम विशेष स्मरणीय है. एक और सुयोग्य हिंदी प्रचारक थे, उसका नाम जो है P.K. केशव नायर है. उनका प्रमुख केंद्र पहले तिरुवनंतपुरम रहा और इन तीनों की शिष्य परंपरा के अंतर्गत केरल भर अधिकांश प्रचारक गिने जा सकते हैं. ശരിക്കും കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും 1922 തന്നെ നമ്മളെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ആരെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു?
ഹിന്ദി ഭാഷയെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് MK ദാമോദരൻ ഉണ്ണിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹിന്ദി പഠിക്കുകയും 1922 അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത്, ഹിന്ദി സാഹിത്യ സമ്മേളന്റെ അധികാരികള് ദാമോദരൻ ഉണ്ണിയെ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു 19 ശിഷ്യന്മാരെ പഠിച്ചിറക്കുകയും ആ ശിഷ്യന്മാരാണ്, ദാമോദരൻ ഉണ്ണിയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് പിന്നീട് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് കണ്ണികളായി പ്രവർത്തിച്ചത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അതില് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ പേര് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ ഒന്നാമത്തെ പേര് ദാമോദരൻ ഉണ്ണിയുടേതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പേര് ശങ്കരാനന്ദ്ജിയുടെയാണ്. അദ്ദേഹവും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പേരും കൂടി, 3 പേരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേരും കൂടിയുണ്ട്. ഉൻകാ നാം ജോ ഹെ PK കേശവൻ നായർ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 3 പേരുടെയും ഇവര് 3 പേരുമുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി പേരെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാമോദരൻ ഉണ്ണി, ശങ്കരാനന്ദ്ജി, പിന്നെ PK കേശവൻ നായർ. ഇവര് 3 പേരും ഇവരുടെ വലിയൊരു ശിഷ്യ പരമ്പരയും കൂടിയാണ് കേരളം മുഴുവനും ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. सन 1927 से 1932 तक का समय केरल हिंदी प्रचार आंदोलन के नवोत्थान का प्रथम चरण माना जा सकता है. इन 5 वर्षों में हिंदी प्रचार की गतिविधियों में काफी परिवर्तन हुआ. हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में अशांतित वृद्धि हुई. केरल के स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी को समुचित स्थान दिलाने का दिशा में काफी प्रयत्न होने लगा. देश के राष्ट्रीय आंदोलनों में जैसे तीव्रता आती गई, हिंदी प्रचार तथा अन्य रचनात्मक कार्य की ओर जनता के आकृष्ट होती गई. सन 1933 में ट्रावनकूर और कोच्चिन की हिंदी प्रचार सभा शाखाओं का संयुक्त बनकर केरल प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई. और केरल के हिंदी प्रचार आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में देवदूत विद्यार्थी का स्थान सबसे ऊंचा है. इसी समय मध्य तथा उत्तर केरल के हिंदी प्रचार आंदोलन की गतिविधियों में तीव्रता आ गई. और सन 1931 में चंद्रहासन एर्नाकुलम में हिंदी प्रचारक नियुक्त हुए. दक्षिण के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हिंदी को समुचित स्थान दिलाने का उन्होंने अथक प्रयत्न किया. और केरल के स्कूलों के लिए हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण आदि में उनकी सेवाएं सराहनीय है. അതായത് ഈ ചന്ദ്രഹാസൻ സാറിന്റെ പേരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം എറണാകുളത്തിലെ ഹിന്ദി പ്രചാരകരായിരുന്നു സാറ്. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണിലുള്ള കോളേജസുകളിൽ ഹിന്ദി സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ചന്ദ്രഹാസൻ സാറ്. അതേപോലെ ശ്രീ PK നാരായണൻ നായർ, ശ്രീ CG ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, श्री A वासुमेनोन आदि उत्तर केरल के जनता में हिंदी उत्साहन बढ़ाने के लिए कर्मठ प्रयास किया. वे सब भिन्न भिन्न शहरों तथा गांवों में पहुंचकर समर्पित मन से हिंदी प्रचार करते थे. केरल में हिंदी के विकास की कई मंजिलें मिलती है. जनता में प्रचार, स्कूलों में पाठ्यक्रम का अंग, कॉलेजों के पाठ्यक्रम का अंग, विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर अध्ययन, साहित्य सृजन का माध्यम. പല വഴിക്കായിരുന്നു. ആദ്യം ജനങ്ങളിലേക്ക്, പിന്നെ സ്കൂളുകളിലേക്ക്, കോളേജുകളിലേക്ക്, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക്, പിന്നെ പതിയെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെയായിരുന്നു കേരളം മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ ശരിക്കും കേരളത്തിൽ വളരെ അങ്ങനെ വലിയ സംഘർഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഹിന്ദി അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയാം. महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र सेवा के रूप में हिंदी अध्ययन की प्रतिष्ठा दी थी. केरल में श्री दामोदरन उन्नी का मनोयोगपूर्वक प्रचार कार्य अत्यंत सफल बना. अनेक सत्याग्रही युवकों को उन्होंने इस दिशा में आकर्षित किया. अनेक देश प्रेमी लोगों के सम्मिलित प्रयत्न ने केरल में हिंदी प्रचार की मजबूत नींव डाली. उन दिनों दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के मंत्री श्री हरिहर शर्मा थे. और उनके निर्देश में श्री दामोदरन उन्नी ने दक्षिण मलबार के मन्यप्रा नामक केंद्र में हिंदी प्रचार कार्य प्रारंभ किया.
श्री दामोदरन उन्नी के आश्रांत वर्षम ने एटमानूर, कुमरगम, वैक्कम, कुमारनेल्लूर, कुडमालूर, कोट्टयम, मावेलिकरा, हरिप्पाडूर, तिरुवनंतपुरम आदि कई प्रमुख केंद्रों में हिंदी की जड़ें जमा दी और बहुत से शिष्यों की सहायता से केरल भर हिंदी प्रचार का सशक्त कार्य किया। और हिंदी प्रचार के क्षेत्र में मध्य तिरुविदांगूर और दक्षिण तिरुविदांगूर में और भी बहुत से योग्य प्रचारक काम करते थे। श्री के वासुदेवन पिल्लै, श्री के राघवन, श्री पी के नारायणन नायर, श्री के बी नायर आदि उन प्रचारकों में थे। उपर्युक्त उत्साही एवं राष्ट्रप्रेमी हिंदी प्रचारकों के अविराम प्रयत्न से उत्तर मलबार से लेकर दक्षिण तिरुविदांगूर तक के समूचे क्षेत्र में हिंदी के अनेक विद्यालय खोले गए और लाखों लोग दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षाएं में बैठकर उत्तीर्ण होने लगे। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का महत्वपूर्ण कार्य जो है इस समय 1922 से लेकर 32 तक चलता रहा। और इसके बाद केरल में नियमित रूप से हिंदी पढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ। पहले कोच्चिन के स्कूल में सन 1926 के आसपास जो है ऐच्छिक रूप से हिंदी पढ़ने का व्यवस्था हुई। सन 1935 के आसपास से तिरुविदांगूर राज्य की विधान सभा में हिंदी प्रचार के विषय में प्रस्ताव स्वीकृत हुई। इसके अनुसार राज्य के सभी स्कूलों में हिंदी के एक उपभाषा के तौर पर पाठ्य विषयों के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था हुई। इस प्रकार सारे मलयालम भाषी क्षेत्र में ऐच्छिक तथा उपभाषा के रूप में स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का प्रबंध हो गया। इस नई व्यवस्था के कारण दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की जिम्मेदारी और बढ़ गई। स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के लिए योग्य अध्यापकों को तैयार करना था। इस दृष्टि से सभा ने अपनी परीक्षाओं की मान्यता व्यवस्थित कर दी और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की। അതായത് ശരിക്കും ഈ ദാമോദരൻ ഉണ്ണി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം വഴി ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്തു, വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെ കേരളത്തില് കൊണ്ടുവന്നു. കേരളത്തിൽ ഹിന്ദി ഭാഷ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയാം. അതായത് 1922 മുതൽ ഏകദേശം 1932 വരെ ഹിന്ദി പ്രചാരസഭയുടെ കീഴിൽ പരീക്ഷകളൊക്കെ നടന്നു. ഒരുപാട് പേര് പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതി. പക്ഷെ പിന്നീട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു 1920s അടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഹിന്ദി സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഹിന്ദി ഒരു ഐച്ഛിക വിഷയമായിട്ട് സിലക്റ്റഡ് ഓപ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് പിന്നീട് കാലക്രമേണ അതൊരു ഉപവിഷയമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന രീതിയിൽ അതിനൊരു കിട്ടി, കയറ്റം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के प्रचारकों के समुचित सलाह और सहयोग देने की व्यवस्था के लिए एर्नाकुलम में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की एक शाखा खोली और इस शाखा के प्रमुख इसके मंत्री के रूप में चंद्रहासन सर थे। और देश के अनेक स्थानों में नए नए विद्यालय खुले और परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़े। इसके फलस्वरूप तिरुवनंतपुरम शहर में भी सभा की एक नई शाखा खोल गई। उस शाखा के मंत्री बने पंडित देवदूत विद्यार्थी। അങ്ങനെ ആദ്യം എന്താണ് കൊച്ചിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രചാരസഭയുടെ സെന്റർ വെക്കുന്നു. അവിടെ കോളേജും പഠനവും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി വന്നു. അതിനുശേഷം അത് ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയ ശേഷം അതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ശാഖകൾ മീൻസ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഇന്നും പ്രചാരസഭയുടെ കീഴിൽ എന്തുവരെ നടക്കുന്നുണ്ട്, PhD വരെ നടക്കുന്നുണ്ട്. दक्षिण हिंदी प्रचार संस्थाओं के बारे में बताए तो बहुत सारे हैं दक्षिण हिंदी प्रचार संस्थाएं। उनमें जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा केरल शाखा एर्नाकुलम, उसको एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसमें जो है यहाँ हिंदी पुस्तकालय, हिंदी पुस्तक मंदिर
हिंदी प्रचारक विद्यालय आदि के भवन है इसमें। और केरल हिंदी प्रचार सभा अखिल केरलीय हिंदी संस्था है। और हिंदी के द्वारा नई पीढ़ी में भावात्मक एकता को सुदृढ़ करना और देश का नव निर्माण के लिए आवश्यक मान्यताएं और दृष्टिकोणों को विकसित करने का सभा का मुख्य लक्ष्य है। और मदुरै हिंदी प्रचार सभा भी इस श्रेणी में महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा भी है। और मदुरै हिंदी प्रचार सभा उसके प्रवर्तक जो है सोमसुंदर भारती थे। और कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा के प्रवर्तक के रूप में श्री सिद्धनाथ पंत जी को माने जाते हैं। और इसी तरह बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं भी हिंदी प्रचार के लिए कार्यरत थे। इनमें जो है हिंदी प्रचार समाचार पत्रिका, हिंदी प्रचार सप्ताह आदि उल्लेखनीय है।